السلام علیکم ناظرہ کے ساتھ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب کینیڈا کیلگری سے پہنچے تمام دوستوں کو پاکستان میں. آج آپ کا وہی سیم ٹاپک ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سائفر ہے نا اس کی حقیقت کیا ہے. آج میں آپ تمام حضرات کو بتاؤں گا جس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. سائفر 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 ہوتا کیا ہے, پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ سائفر کیا ہے. سائفر یہ ہے کہ مثال کے طور پر چھوٹی سی اگزامپل میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک انجینئر جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہا تو اس کے جو سینئر انجینئر ہے نا اس کو ایکسپلینیشن لیٹر بھیج دیتا ہے کہ بھائی امپروومنٹ کر لو یا پرفارمنس. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا مطلب آپ کو اگر سمجھاؤں میں کہ ہر ملک کی جو ہے دوسرے ملک کے اندر ایمبیسڈرز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان کا ایک نمائندہ ہوتا ہے جسے ایمبیسڈر کہتے ہیں. وہ امریکہ میں بھی ہے, روس میں بھی, ہر ملک میں ہوگا. اس ایمبیسڈر کا کام یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی اس سے پاکستان سے ریلیٹڈ جو کانفرنسز یا میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں گورنمنٹ کی, اس گورنمنٹ کی, جسے کہنا اگر امریکہ کی ہے تو امریکہ کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس کو بلائے گی ایمبیسڈر کو, اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہاں بتائے گی کہ بھائی ہم مطمئن ہیں آپ سے یا نہیں مطمئن ہیں, یا آپ کی پرفارمنس اچھی ہے یا بری ہے. تو ان کا صرف اتنا سا کام ہے جو ایمبیسڈرز ہیں کہ وہ ایک لینگویج ہوتی ہے کوڈنگ, جیسے آئی ٹی کے اندر آئی ٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کوڈنگ کیا ہوتی ہے. اس زبان کے اندر ان کو میسج بھیجنا پڑتا ہے کہ بھائی یار یہ میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے تھے, اور کوئی اور نہیں دیکھ سکتا, وہ صرف پرائم منسٹر یا جو بھی امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے حساب سے وہ ایکشن لیتے ہیں. تو اب وہ اچھے کمنٹس بھی ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہاں مطمئن ہے, کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہاں جی ہم ناراض ہیں. تو ان کو جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں نا ان کو وہ کمنٹس بھیجنے پڑتے ہیں, لازمی ہے. یہ ہے سائفر. اب انہوں نے ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان کی حالت بری تھی, بلکہ یہ تو بات صحیح ہے کہ وہ انہوں نے تک نوٹ کیا, اس کو تو چھوڑو باجوہ کو, باجوہ نے تو صحیح نوٹ کیا, لیکن امریکہ نے بھی نوٹ کیا. اس کو غلط پٹی پڑھا رہے ہیں یہ لوگوں کو. لوگ بیچارے اتنے معصوم ہیں پاکستان کے. میں حیران ہو گیا کہ جناب علی وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے, جو خطاب ہو رہے ہیں اور اس کے اندر وہ تھم بنا رہے ہیں, وکٹری بنا رہے ہیں. بچے ہیں, ان کو پتہ ہی کچھ بھی نہیں ہے. ان کو کیا پتا باہر کا, وہ تو بس عمران خان کو دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں کون سا جادوگر ہے, یہ کیا چیز ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اصل بات یہ تھی, سائفر کی کہانی یہ تھی. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس سائفر کو لہرایا. اچھا وہ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ بھی ہوتا ہے گورنمنٹ کا, اور اس کی حفاظت کرنا بھی اس کا پرائم منسٹر کا کام ہے. تو وہ اعظم خان نے جیسا بتایا کہ وہ انہوں نے لے لیا تھا پرائم منسٹر نے, اور وہ غائب کر دیا. حالانکہ غائب نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ٹرمپ کے متعلق بھی یہی چل رہا نا کیس, کہ اس نے کیا. اس کی اگزامپل سادہ سی یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر بیٹھا ہے وہاں پہ, امپورٹنٹ پرائم منسٹر تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں نا, سال 2 سال 3 سال 4 سال, اگر پوری ٹائم پورا کر لیا تو 4 سال یا 5 سال, چلو جو بھی ملک کا ہے. تو اگر اس کے پاس تو ایکسیس ہے ساروں کا, انٹیلیجنس کا بھی ہے, اس کے پاس ساری رپورٹنگ بھی آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے ہٹ جائے تو وہ سارا پبلک کر دے, تو وہ تو پھر غدار ہوا نا. وہ تو اس کی تو سزائے موت ہے, اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. بھائی تم نے 4 چھوڑ دو. اگر لوگ نہیں پسند کر رہے, جو دوسری پارٹی جو اکثریت میں ہے یا جو چاہتی ہے کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہوتی ہے کہ وہ ہمیں تم پر اعتماد نہیں ہے, وہ کامیاب ہو گئی. وہ کس نے کی, وہ ظاہر ہے لوگ تو ہیں نا اس کے پیچھے, دوسری پارٹی کے پیچھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت, حالانکہ میں بھی پسند نہیں کرتا نواز شریف اور دوسرے شہباز شریف زرداری وغیرہ کو, لیکن ان کی ذمہ داری آپ دیکھیے کہ انہوں نے ایک لفظ نہیں کہتے, اور یہ اچھلتا پھر رہا ہے. یہ اچھلتا پھر رہا بندر کی طرح ہر جگہ. میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں, اسلام کو نام یا پیارے نبی کے نام, اور میں اسلام اور پاکستان اور امریکہ کچھ بھی نہیں میرے سامنے. او بھائی خدا کے واسطے بس کرو. اپنے آپ کو یہ خود اپنے جیل میں پہنچوانا چاہتا ہے اور کچھ بھی نہیں, یہ پھندے پہ لٹکنا چاہتا ہے. تو بھائی ظاہر اس کو کون روک سکتا ہے. اچھا دوسرے جو اس کے ساتھی ہیں جو ادھر ادھر جو پیسے لے لے کے کھا گئے خوب سارے, اب وہ بھی چھوٹے چھوٹے بیان دے دیتے ہیں تاکہ اپنی جان بچی رہے, اور اپنی جان بچانے کے چکر میں سارے, یہ میں بتا دوں آپ کو, اور جان اس کی بچے گی نہیں. اب مسئلہ یہ ہے, یہ بھی خبریں ہیں کہ بشرا بی بی جادوگرنی ہے عام طور سے جو کہلاتی ہیں, تو وہ اب وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن رہی ہیں. اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن گئی تو پھر آپ سوچ لیں کیا ہوگا. نہ تو وہی صنم ملا, نہ خدائی ملا,
اور बेचारे लटकते रह गए इमरान खान साहब। अल्लाह उनके साथ तो मेहरबानी करे भाई, हम तो दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। लेकिन मैं माफी चाहता हूँ कहते हुए कि यार पठान का दिमाग काम कर नहीं रहा उस्ताद, बिल्कुल बेवकूफों की तरह वो काम कर रहा, बिल्कुल बेवकूफों की तरह। ओ भाई आवाम से माफी मांगे, और अपने वो सब कहते हैं, चीफ साहब भी ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे बात करें, वो उसकी हेल्प कर सकते हैं, जरदारी हुआ, नवाज शरीफ हुआ, शहबाज शरीफ। लेकिन उनकी इतनी बेइज्जती की हुई है इसने कि अब किस मुंह से जाए। मौलाना फजल रहमान की किस मुंह से बेइज्जती, किस तरह बेइज्जती की, किस मुंह से जाए, तो अब जा भी नहीं सकता कहीं। तो इसलिए, और देख लें इसके साथी, जो अपने साथी थे वो किस तरह गद्दारी करके चले गए। परवेज खटक पे ये जान देता था, ये आजम खान पे जान देता था, और सारे के सारे। अच्छा, इसके वकील जो है ना, वो भी कल मैं वकील की भी सुना कि जी वो आजम खान हमें तो दिखाई नहीं दिया, उसने क्या बयान दिया। भाई वकील तो सबसे ज्यादा जो तलाक के जो मुकदमे होते हैं ना, वकील ही खुश होते हैं, इसलिए कि हारे जब भी जीते, जीते जब भी हारे, वो जीते ही जीते हैं तो सूरत के अंदर, और मिठाई खाते हैं जब वो दोनों तरफ। उनको क्या पड़ी है, दुल्हा दुल्हन की होती है ना खराबी, लेकिन जीतता तो वही वकील जीतता है। तो वकीलों को तो अपने पैसे से मतलब होती है। अच्छा, फिर इस केस के अंदर अब पैसे तो इमरान खान साहब के भी नहीं है ना, मसला तो ये है, वो तो आवाम से बेचारों से जो टिकट होल्डर्स हैं, जिन्होंने 10-10 करोड़, एक आदमी है सादखाबाद के अंदर, ये इतला है, अब पता नहीं सही है या नहीं है, तो उसने सारा कुछ जमीनें बेच के और टिकट ले लिया था 10 करोड़ का। अब उसके पास घर भी नहीं है, तो उसकी बीवी जो थी ना वो भाग गई, क्या वो खुदकशी कर ली उसने भाग के। तो ये आलम हो रहा है कि जाहिर है जब इस कदर वापस थोड़ी करेगा ये पैसे जो 10 करोड़ लिए हैं वापस, तो वो पैसे ये वकीलों को देता है। वकील एक थे, सिद्दीक साहब थे, कौन थे, वो तो चले गए स्विट्जरलैंड, वहां सेटल हो गए, वहां उन्होंने बड़ा बिला खरीदा, खूब कमाया दबा के, उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी बातें। अच्छा, ये वकील और इनके साथी जो है ना साहब, मैंने एक और हैं साहब, वो क्या नाम है उनका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो अमेरिका में आज पढ़ाते थे वो, अब उनके पास तो कुछ भी नहीं है। अब वो ये प्रोग्राम करते हैं और खूब सारे काले बाल करते हैं, और जनाब वाली खूब पाउडर वगैरह उनकी बेगम लगाती हैं चेहरे पे, और वो उल्टी सीधी, बिल्कुल उल्टी सीधी, कि ये किया तो वो किया, और इमरान खान तो बहुत अच्छा आदमी है, और ये है वो। $10 लाख लेके भागी है उसकी बीवी। इमरान खान साहब ने दिलवाया उसको कि तुम सेट हो जाओ, वहां से मेरे लिए काम करो अमेरिका से। तो भाई जान, ये हिसाब तो देना पड़ेगा भाई। लेकिन मैं सिर्फ अफसोस करता हूँ अपनी पाकिस्तानी कौम को कि इन बातों में मत आओ, खुदा के वास्ते बातों में आओ। शुरू से देख लो आप कि अयूब खान के जमाने देख लें आप, उसने इंडिया से लड़ाई करवाई। ये तरीके हैं, ये तरीके हैं पैसा बनाने के लिए कि आप कहते हैं मेरा तो दुश्मन है भाई अमेरिका, वो जिसने इंडिया दुश्मन है, हमला करना चाहता, वो जंगी करवा दी इन्होंने, और इतने लोगों को, बेगुनाह बेचारों को, जो नौजवान लड़के थे 65 में 71 में बेचारा वो हो गई, वफात हो गई। अब उनको ये कहा शहीद हो गए, शहीद हो गए। अब पता नहीं शहीद हुए हैं या कहाँ गए, वो हमें क्या पता, अपनी जान से तो चले गए ना। तो ये सिर्फ अपनी इख्तियार के लिए करते हैं सारे, ये देख लो भाइयों, समझ लो अच्छी तरीके से। मैं फिर भी ये कहता हूं कि मेरा तो इसमें कोई फायदा नहीं है, मैं तो आप ही के लिए कहता हूं कि यार अपनी आंखें खोलो, दुनिया में क्या हो रहा है। ग्रुप बनते हैं, मुल्क ग्रुप बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका का भी अपना एक ग्रुप होता है। लियाकत अली खान को रूस ने बुलाया था, लेकिन वो अमेरिका चले गए, तो वो नाराज हो गया, रूस का नाराज हो गया, बहुत फर्क पड़ा। अब आप इंडिया की पॉलिसी देखें ना, ये इंडिया की जो पॉलिसी है वो अमेरिका से भी दोस्ती रखता है, रूस से भी दोस्ती रखता है, इसराइल से भी दोस्ती रखता है, चाइना से भी दोस्ती रखता है। अब पाकिस्तान का कोई खतरा है नहीं, इसलिए कि ये 9 महीने का टाइम दिया IMF ने, और 9 महीने के बाद पाकिस्तान बाय बाय हो जाएगा, और उसके बाद जो है ना वो कब्जा कर लेंगे असले पे, एटमी असले पे, और आपको इंडिया के हवाले कर देंगे। फिर आप मंदिर बनाएं और जाके पूजा करें वहीं अपनी असल जगह पे। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह ताला ना करे ये, मैं वैसे ही कह गया जोश में, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत करे और हमारा पाकिस्तान तरक्की करे और आगे बढ़े और इन मनूस लोगों से जान छूट जाए। तो लेकिन मेरी बात याद रखना कि आपने सिर्फ इलेक्शन के अंदर अच्छे आदमी को वोट देना। अगर नहीं हो ना कोई आदमी तो आप वोट को जाया कर दें बेशक, लेकिन वोट गंदे आदमी को नहीं देना आपने। तो होपफुली कि आप समझ गए होंगे इसको। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाअल्लाह आप इसको देखिएगा प्रोग्राम को, और अगर आपको पॉइंट देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।